forms in the present perfect also. The first form is the present perfect form of a main verb. So the present perfect form of main verb is has or have plus past participle. That is verb number 3 of the main verb. Yes, I have eaten my breakfast. I have had my breakfast, or I have done my homework, like that. The second form is the present perfect form of have. Have as a main verb. The second form is the present perfect form of a have as a main verb is has or have plus had plus noun or adjective. Has or have plus had plus noun or plus adjective. So here have is as a main verb. Here we are using have as a main verb, and this have is used as a substitute to experience, to receive, or to take. So here have means to experience, or have means to receive, or it means to take. As in the example, for instance, I have had a lot of calls today. If I say I have had a lot of calls today, so first one have is auxiliary and had is main verb. So here had means to receive. That I had received a lot of calls today. If I say I have had a lot of calls today, here had I mean I have received a lot of calls today. In the next sentence, he has had a lot of opposition. He has had a lot of opposition. So here again, had is being used as a main verb and has is its auxiliary. And had means he has experienced. Here had means had is being used instead of has experienced. He had experienced a lot of opposition. Then third sentence is I have had flattened rice for breakfast. I have had flattened rice for breakfast. So here again, had is being used as a main verb, and had means I have taken or I have eaten. So I have eaten flattened rice. That is avalaki. I have eaten avalaki for breakfast this morning. So next, the third form is the present perfect of be. So be form is has been or have been. So in the present perfect, the be form is has been or have been plus adjective or noun. For instance, Radha has been a singer for 10 years. So here, been is main verb, that is be form. Radha has been a singer for 10 years. Next, I have been a lecturer since 2012. They have always been kind to ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೂ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Then the present perfect of have as a main verb. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟು ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್
ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸಾರಿ ರಿಸೀವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡು ರಿಸೀವ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಟುಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. he has had a lot of opposition. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಿ ಐತಿ. ಸೊ ಹಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಸೊ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅಪೋಸಿಷನ್ ವಿರೋಧ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಟನ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬದಲಾಗಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ its form is has been or have been plus noun or adjective. For instance, for example, Radha has been a singer for 10 years. So she has been a singer for 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತೇಳಿ. I have been a lecturer since 2012. So here I have been a lecturer since 2012 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2012ರಿಂದ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಮೀ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. It is used to express or to indicate completed activities or activity in the immediate past, which has already completed in the immediate past. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅವಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ರಾಧಾ, ರಾಧನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ಮೇ ಸೇ ಎಸ್, she has just gone out. she has just gone out ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀನ್ ರಾಧನ್ ನೋಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ what is the time? Someone may ask you what is the time. It has just struck 10. So ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ 10 ಗಂಟೆ ಹೊಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, it has just struck 10. That means it has completed that completed activity in the immediate past. ಇವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ, 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It has just struck 10. They have just entered the playground. The players have just entered the playground. So to indicate completed activities or activity in the immediate past, we can use perfect tense, present perfect tense. Then second use is to indicate completion of an action by the time of speaking or writing.
So here, second usage of present perfect tense is to it is used to indicate or to express completion of an action which has been completed. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮುಗೀತು. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ, ಆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, schools have reopened. So here the holidays are over is not a present perfect. The next sentence, schools have reopened. So ಈಗ ತಾನೇ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಗಿತಾ ಬಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು they have reopened. So which is the completion of an action. So holidays got over and schools have reopened. And I have written a book on English grammar. What have you done today ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ I have written a book on English grammar. So this is present perfect tense. Then third usage is to express past actions whose time is not given and not definite. Third usage is to express past actions ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೂಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನಿಟ್. ಅವುಗಳ ಟೈಮ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ರೇನ್ಬೋ? ನೀನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡಿದೀಯಾ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೀಕ್ ಎಗೋ ಆರ್ ಮಂತ್ ಎಗೋ, ಆರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೋಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ವಾರದ ಹಿಂದಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್? ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ರೇನ್ಬೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೆಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ, ಓದಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು, ತಿಂಗಳಿಂದ ಆದ್ರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆನೆ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ರೆಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೆಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ಸೊ ನೀನು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿದೀಯಾ, ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಎವರ್ ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಓದಿದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ನೋನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ನೋನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸಿಟ್ಟಿಗಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟು ಜಪಾನ್. ಅಗೇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟು ಜಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಹರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್? ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ usage of present perfect is it is very important to describe fast events when we think more of their effects in the present than of the action itself. So you understand this one, it is very important. So to describe past events, we can make use of present perfect to describe the past events. Which past events? When we think more of their effects in the present than of the action itself. See, the action has taken place in the past. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆದಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ,
ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೀರ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಟನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಕ್. ಕೀರ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಟನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಕ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸಂಟ್ ಎನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕೀರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತೇಳಿ. ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಅವಳು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. she has eaten all the cake, so as a result of it you haven't left any for eating. ನಿನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. So next sentence, he has cut his finger. So it might be happen. It might be happening while chopping the onions or something, some vegetables. So he might have been chopping the vegetables. So he has cut his finger. Sorry, he has cut his finger in the past. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗೈತಿ, he has cut his finger. One of the fingers have been cut by himself. ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೌ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಟ್, as a result his finger is bleeding now. So its effect we are feeling in the present. The finger has already been cut in the past. ಫಿಂಗರ್ ಏನಾಗೈತಿ ಇವಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ದಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೌ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ when we think more of their effect in the present than of its action itself in the past. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. he has cut his finger and it is bleeding now as a result of that event. Next example, I have finished my homework. So that means now I am free. I have finished all my work, or I have completed all my work, today's work. So now I am free. So it is again the effect of the work which I have already completed. So this is the uses, fourth uses of the present perfect tense. And then fifth one is the present perfect does not take any adverb of past time. So many times we make a mistake by using adverbs of past time with present perfect tense, but that is wrong usage. So present perfect does not take an adverb of past time, such as last night, last week, yesterday, previous day, last year, last month, like that. So ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ using present perfect with those adverbs of past time, we may prefer or we may use the simple past tense. So as in the example, here we can't say or we don't say she has finished her work yesterday. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, she has finished her work yesterday. So here we have used has finished. Has finished is present perfect tense, and we are using yesterday, that is adverb of past time. So this would be a wrong usage. Instead of that we can say she has finished her work yesterday ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು she finished her work yesterday ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. She finished her work yesterday. So then my uncle and aunt have come back from America last week. Again it is also wrong usage. My uncle and aunt have come back from America last week. This is wrong usage. Instead of this we can say my uncle and aunt came back from America last week. Simple past is chosen when adverbs of past time is mentioned. See, I saw him yesterday. It is right usage. Instead, we can't say I have seen him yesterday. See, first usage to indicate completed activities in the immediate past. Often we use this expression with just. ಇಲ್ಲಿ
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆದು ಮನ್ನಿದು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇವತ್ತ ಆಗೈತಿ, ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 5 minutes ಅಥವಾ 1 hour ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ವರ್ಕ್, ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಗ ತಾನೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ someone asks you, have you seen Radha? So this question is also in present perfect. Have you seen Radha? ರಾಧನ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಧನ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ಎಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾನ್ ಔಟ್. ಹೌದು, ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ಹರ್. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಟುಡೇ, ನಾ ಇವತ್ತು ಅವಳನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾನ್ ಔಟ್, ಈಗ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಮನ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಈಗ ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ 10, ಈಗ ತಾನೇ 10 ಗಂಟೆ ಹೊಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. And then the players, about players, they have just entered the playground. All the players have just entered the playground. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇ ಮುಗಿದಿರುವಂತ, ಆಗ್ತಾನೆ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕೀರ್ತಿ? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ. Okay. To indicate completion of an action by the time of speaking or writing. So again, it is similar to the first one. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿದಂತದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೌ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ನೌ. ಸೊ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೊಕೇಶನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವಾಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಓಪನ್. ದ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ reopened. Again, the completion of an action by the time of speaking or writing. So I have written a book on English grammar. What have you done today ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I have written a book on English grammar today. ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. What have you done in these days? ಅಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವೆಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I have written a book on English grammar ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದೆ. Again, the holidays are over. So as a result of this holidays got over, the schools have reopened. So the holidays ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮುಗಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೀಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ action, completion of an action by the time of speaking or writing. Here also we can make use of just. Then third and fourth has already been finished, and fifth one I was explaining. So fifth usage is present perfect does not take an adverb of past time. So ಇಲ್ಲಿ adverb of past time ಅನ್ನ ನಾವು present perfect ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ adverbs of past time ಅನ್ನ ನಾವು present perfect ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್. So we can't say, or we don't say, she has finished her work yesterday.
So we can just say she has finished her work. ಅವಳು ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅದು ರೈಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ present perfect, and with that present perfect we should not use the adverbs of past time like yesterday, last night, last day avunella use ಮಾಡಬಾರದು. So this is wrong usage. Again, my uncle and aunt have come back from America last week. ಇದು ಕೂಡ wrong usage ಆಗುತ್ತೆ. So instead of my uncle and aunt have come back, so we can just say my uncle and aunt came back. ಕಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೌಸನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಸಾ ಹಿಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಐ ಮೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. Jyoti finished her homework last night, like that. And again, there is an exceptional case, that is the adjacent rule with rule 5, uses 5 is, but we can use adverbs or prepositional phrases of time, such as so far, up till now, far, since, just, at, already, etc. in present perfect tense. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯಾವುವು? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ಫಾರ್, ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಫಾರ್, ಸಿನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್, ಎಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ತರದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಸೋ ಫಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮದರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಜಾನ್ವರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮದರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಜಾನ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ prepositional phrase we call that. And the team hasn't arrived up till now. Again, prepositional phrase. The team hasn't arrived up till now. So if a team is trekking in a mountain, ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the team leader who will be there on the up of the mountain, so he may say the team hasn't arrived up till now. ಇನ್ನು ತನಕ ಟೀಮ್ ನವರು ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. So these kinds of prepositional phrases and adverbs can be used in present perfect tense. And one more usage is there, that is when we ask questions in present perfect tense, we in questions of present perfect we should not use when.
Instead of present perfect, we may use simple past. Wait a minute. See, in questions of present perfect, we should not use when. ಇಲ್ಲಿ when ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ when ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ. Instead, we can use simple past. Simple past for questions with when. ವೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if we say when have you bought this camera, when have you bought this camera ಅಂತ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is wrong usage. It will become wrong usage. The right form of this question is when did you buy this camera? When did you buy this camera? Is it clear? We should not make use of when in the present perfect questions. Present perfect question ಅಲ್ಲಿ when ಅನ್ನ ಬಳಸಿ question ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Questions of present perfect, we should not use when. Instead, we can use simple past for questions with when. For example, when have you bought this camera? ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ when did you buy this camera ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.